अपनी ज़ुबान के अदब से नावाकिफ़ हैं। तो ऐसे में वो हालात थे, वो कुछ कवायद थे और कुछ ऐसा मंजरनामा था ज़मीनी सतह पर, समाजी सतह पर, जिसकी वजह से हमारे उलमा ने ये महसूस किया कि सादा तर्ज पर जो है वो दावत व तबलीग का काम अंजाम दिया जाए और जो फौरी ज़रूरत थी उस वक़्त उम्मत की उसको पूरा किया जाए। लेकिन बहरहाल उसके साथ साथ कहीं न कहीं हम ये समझते हैं उलमा की ज़िम्मेदारी है और उलमा कबूल करें इसे खुशदिली के साथ, इस मसले में हम वो अंजाम नहीं दे सकते जिसे हमें देना चाहिए था। लेकिन बहरहाल अब तमाम मदारिस इस तरफ कोशिशों में लगे हुए हैं और जामिया ज़ियाउल उलूम ने इस सिलसिले में ये पहल की है। इस साल से हमने 2 सेशन यहाँ पर लगवाए एक हफ्ते के, जिसमें दिल्ली से एक मौलाना डॉक्टर अब्दुल कादिर कासमी साहब, जिन्होंने अरब की बहुत सी कंट्रीज़ में, ममालिक में उनके एम्बेसीज में काम किया, वो रिटायर्ड हो चुके हैं। उन्होंने 2 बार यहाँ पर क्लासेस ली और हमारे असातिज़ा और तलबा को ये शौक़ दिलाया और रग़बत दिलाई और उनको ज़हनी तौर से इसके लिए तैयार किया कि अरबी ज़ुबान पर वो कादिरुल कलाम हो जाए। हिनमा समीत खुतबातकुम मिन अत-तुल्लाब अल्लज़ी वुलिदा फी बलदिना हादा वजदतु कअन्नहुम वुलिदा फिल अरब हाज़ा कुल लिल-उसातिज़ा व लिहाज़िहिल जामिया व लिरईसिहा क़ब्ल अय्यामिन वजदतु मक़ूलतन वजीज़तन मिन अश-शेख व मिन क़ुदवतिना गुलाम कादिर हफ़िज़ुल्लाह व रआ हिनमा कान यमसहु उसरतहु फ़ी बैतिही कि नहनु नत्तबी अश-शरिया नहनु नत्तबी अत-तबिया हादिही हिया कौलन जमीलन जिद्दा। गुलाम कादिर साहब बानी जामिया ज़ियाउल उलूम, मुहतरम व मुकर्रम हज़रत मौलाना सईद हबीब साहब नायब मुहतमिम जामिया ज़ियाउल उलूम, दीगर मेहमानाने गिरामी, असातिज़े किराम और मेरे प्यारे और अजीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दामने वक्त में गुंजाइश कम है, ख़यालात का हुजूम है, लिहाजा इख्तिसार के साथ समा खराशी की कोशिश करूँगा। ज़ियाउल उलूम के लिए ये शेर मुझे याद आ रहा है कि मैं कहाँ रुकता हूँ अर्शो फर्श की आवाज़ से, मुझको जाना है बहुत ऊंचा हदे परवाज से। मुझे शेर याद आया कि खुदा के देन का मूसा से पूछिए अहवाल कि आग लेने को जाए पैगंबरी मिल जाए। इससे कबल शेख सईद साहब मुझे 4-5 बार मुख्तलिफ मौके से मदऊ कर चुके हैं इस 10 साल के अरसे में, लेकिन मैं हर बार माजरत करता रहा। लेकिन जब उन्होंने कहा नादी का प्रोग्राम है, मैंने कहा डन, यही कहा ना शेख, मैंने कहा डन, ताज़ियत के लिए भी आना। इन्होंने फरमाया आपका भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। मैं ताज़ियत के लिए हाजिर हो रहा था और किसी बूढ़े बाप के कांधों पर जवान बेटे का जनाजा, ये अहले दिल समझते हैं, बच्चे शायद नहीं इसका इदराक कर सकते। लेकिन मौलाना गुलाम कादिर साहब पर अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है। एक सुन्नत शायद इनकी जिंदगी में वो बाकी रह रही थी, अल्लाह ने वो भी पूरी कर दी। और वो सुन्नत मुझे याद आ रहा है कि हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकलौता बच्चा इब्राहिम, आपकी आंखों के सामने उसका जनाजा रखा हुआ है। आपने फरमाया इन्ना बिका लमहज़ूनून या इब्राहिम इन्नल आइन लतदमा व इन्नल क़ल्ब लयहज़ुन वमा नक़ूलु इल्ला अय्युहल जमउल करीम, नहनु फ़ी गायतिस सुरूर वल बहजा व निहायतिल जज़्ब वल हुबूर अन्न अल्लाह तबारक व तआला अताह लना हादिहिल फुरसत अस्सईदत अज़्ज़हबिय्या वल यौम
تحصد أجزاء الأرض الأخرى على أرض هذه الجامعة، لأن هذه المنطقة يتلى فيها القرآن والأحاديث ليلا ونهارا أولا، وطلبة العلم يطفئون غلتهم العلمية من منبع هذه الجامعة. ولقد مرت على هذه المنطقة فترة كانت البدعات والجهل متفشية في كل أرجائها، لكن فضيلة الشيخ غلام قادر حفظه الله ورعاه قام بغرس شجيرة في مديرية بوج. يا بني الجامعة بالنهى والتقى والرضا النافعة، للعلا 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 يا بني الجامعة بالنهى والتقى والرضا النافعة، للعلا للعلا. ستروا في الدنا صفحة ناصعة، شمروا وانهزوا في خطى واسعة، واستنيروا بنور السماء من سنا شمسه الساطعة، واستظلوا بظل الهدى واسلكوا دربه الناجعة، للعلا للعلا. تبديلا وما حادوا عن نهج الهدى والرشاد قيدا له، إنهم السابقون الذين تمثلوا هذا الدين في أكمل صورة وأبهى صفة، وطبقوا هدايته على نحو لا يتكرر أبدا. إنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصابيح الدجى وشموس الهدى، سادة الأمة وعنوان مجدها، هم قدوة المؤمنين وخير عباد الله بعد الأنبياء والمرسلين، أغذر الناس علما وأدقهم فهما وأصدقهم إيمانا وأحسنهم عملا. بدمائهم وأموالهم وصل الإسلام إلى أطراف الأرض، بجهادهم وتضحياتهم قام صرح الدين وانهدم بنيان الشرك. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والبيت المقدس. أما بعد، فمن أين أبدأ يا عيون فلسطين؟ وإن في قلب كل مسلم من قضيتك جروحا دامية، وفي جفن كل مسلم من مآسيك عبرات هامية، وله بإسلامه عهد لفلسطين من يوم اختارها الباري للعروج إلى السماء ذات البروج. أيها القدس يا فلسطين اللباء، إذا كان حب الأوطان من أثر الهواء والتراب والمآرب التي يقضيها الشباب، فإن هوى المسلم لك أن فيك أولى القبلتين والمسجد الأقصى الذي بارك الله حوله، وأنك كنت نهاية المرحلة الأرضية وبداية المرحلة السماوية من تلك الرحلة الواصلة بين السماء والأرض صعودا، بعد رحلة آدم الواصلة بينهما هبوطا. وإليك ترامت همم الفاتحين، وترامت الأينق الذلل بالفاتحين. في هذا الحفل العظيم في ضوء الآية التي تلوتها نظرا إلى الأمر فوق الأدب، أيها الأصدقاء الأعزة، المساواة معناها العدالة والتسوية بين الناس، ولكن فيها معاني كثيرة ولها مفهوم موسع. إن عمل بها أي شخص تكون نتائجها بعيدة وتكون وسيلة لفائدة كثيرة من الناس بدون أي تفريق. ولكن يا للأسف خرجت اليوم
العدالة من حياة الإنسان، فنتيجة لذلك نشأت فيهم منكرات وشاعت فواحش كثيرة متنوعة، وحدثت فيهم عصبية قبلية وتفرقة عالية مثل العالي والسافل والغني والفقير والشريف والوضيع والعزة والذلة. لو حدثت اليوم المساواة في حياتنا وبدأ كل شخص يعمل عمله نحو الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله، ولم يكن الهدى لولا زهورا، ولم يكن الهدى لولا زهورا، ولم يكن الهدى لولا زهورا، وكل الكون أنار بنور طه. قمر سيدنا النبي قمرون، وجميل سيدنا النبي وجميل. قمر سيدنا النبي قمرون، وجميل. وهو الكعبة الأولى التي توجه إليها المسلمون في عبادتهم وصلواتهم إلى أمد بعيد، حتى أمر نبينا الخاتم بالاستقبال من القبلة التي بناها إبراهيم خليل الله، فول وجهك شطر المسجد الحرام. لكن يا إخواني، هذه البقعة التي احتل عليها الغاشمون الظالمون، احتل عليها الباغون الكافرون، احتل عليها الذين غضب الله عليهم من القردة الخاسئين. يا إخواني، الأرض المقدسة اليوم وبلدها العريق المجيد احتلت عليها إسرائيل غاشمة ظالمة، غاشمة جائرة، وإنها تبذل قصارى جهودها لهتك التقدس من المسجد الأقصى. إنها تؤامر مؤامرات خطرة لهدم الكعبة المقدسة الأولى، فتحفر حفرات عميقة حولها لتزلزل أركانها من أصلها. إنها تدبر مخططات ولها نفوذ عميق في كشف الستار عن الأباطيل والتقاليد، ولها عنان خاص في كفاح التحديات الجديدة المستمرة حول الإسلام وتعاليمه الساذجة البسيطة. أيها الإخوة، إن المدارس الإسلامية لها خدمات جليلة في بناء المجتمع الإسلامي في صبغة الدين وبوتقته، ولها سيادة دينية في طول البلاد وعرضها، ولها سيادة تامة على أذهان العامة والخاصة، ولها تأثير كبير في صيانة القيم الإسلامية ومعالمها، ولها قوة نافذة أقوى في محاربة الحضارة الغربية التي تستأصل وصول المجتمع الإسلامي المتدين بغاية من السلام. أيها الحاضرون الأكارم، الحاصل كان الإنسان قد نسي دروس الإنسانية الراعية إذا بعث سيد الكونين رحمة للعالمين خاتم الأنبياء محمد العربي صلى الله عليه وسلم برسالته ونبوته الخالدة الباقية النيرة في مثل هذه الأوضاع والظروف القاسية، فدع الناس إلى توحيد الخالص وإلى عبادة الله وحده بالحكمة والموعظة الحسنة، ونشر رسالة الإسلام الخالية الباقية. طلعته والليل دجى من وفرته، الله الله
اسمك الكريم يا أخي؟ اسمي راشد محمود. كيف حالك يا أخي الكريم؟ أنا بخير والحمد لله، وكيف أنت؟ أنا أيضا بخير وعافية والحمد لله على ذلك. من أين أنت يا أخي؟ أنا من قرية يضاي، هي تقع قريبة من مدينة بونس. أشكرك أخي العزيز. ماذا تعمل يا أخي الكريم؟ أنا طالب في الجامعة. ما شاء الله بارك الله. ما اسم جامعتك؟ اسم الجامعة التي أدرس فيها الجامعة الإسلامية ضياء العلوم بونس. في أي صف تتعلم أنت؟ أنا أتعلم في الصف الثالث. أين تسكن أخي الكريم؟ أنا أسكن في محجر الجامعة. ماذا تدرس في المدرسة الإسلامية؟ أدرس فيها العلوم الدينية ما فيها الأحاديث الشريف والعلوم التفسير والعلوم الفقه وأصول الإنجليزية والحاسوب. أخي الكريم جوابك ممتاز. متى أسست هذه الجامعة؟ أسست هذه الجامعة ضياء العلوم عام 1974 الموافق عام 1393 من الهجرة. بحمد ربي يبدأ المنيرة، ثم الصلاة والسلام سيرة على نبي اسمه محمد، أبوه عبد الله منه مفرد، أبوه عبد الله منه مفرد، أبوه عبد الله منه مفرد. مستوزيا تم مع حليمة 4 العوام في ظليمة، وأمه وطيب 6 ماتت، وجده بعد 8 وفت، ثم أبو طالب عمه كفل، وزار بسر الشام معه وارتحل، وزار بسر الشام معه وارتحل، وزار بسر الشام معه وارتحل، وزار بسر الشام معه وارتحل. من بعده متجرا في ماله خديجة فزوجه في التالي، وفي تمام 40 سنة للناس يهدي لديه حملا. الصلاة، إن الصلاة هي ركن ثان من الأركان ال5 التي بني عليها الإسلام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان.